डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबादना चैतन्य स्टूडियोમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW पेपर नंबर 402 आरोग्य संभाल क्षेत्रे समाज कार्य व्यवहार ना ब्लॉक नंबर 4 स्वास्थ्य संभाल अने समाज कार्य व्यवहार एमना यूनिट नंबर 3 पर आपणे चर्चा करवानी छे। जे यूनिट नंबर 3 में अपना व्यवसायिक तबीबी समाज कार्य शुं छे अने ए समाज कार्य जे अपना छे एमांथी केवी रीते भिन्न छे अने एमां समानता शुं छे, बधा आपणे समजवानुं छे। अत्यारे तो आपणे खबर है कि समाज कार्य जे छे व्यवसायिक छे। एमां आपणे लोको केवी रीते पोतानी देखरेख करी सके, संभाल करी सके, एमने आपणे लोकोने एवी रीते सेवा आपवानो होय छे। तो एमां आपणे जे तबीबी समाज कार्य जे छे एमां आपणे जे बीमार व्यक्तिओ छे एमने आपणे सेवा आपीए छीए अने ए लोको केवी रीते समाजमां फरीथी पॉजिटिव रूपे रही सके अने लोको साथे एमनी समायोजन केवी रीते थई सके, आ बधामां आपणे समजवाना छे। एमना सिवाय आपणे आ युनिटमां ए पण समझीए कि जे तबीबी समाज कार्य छे ए अलग अलग रोगों में केवी रीते लोकोना सहयोग आपी सके छे। जेवे आपणे बात करीए कि कुष्ठ रोग छे, HIV छे, आ जेटला रोगो छे एमां आपणे केवी रीते लोकोने संभाल करी सकीए ए आपणे समझवानो छे। तो बात करिए कि आमां आपणे तो आपणे बात शुरू करिए एमां कि केवी रीते आपणे तबीबी समाज कार्य आपणे लोको माटे सहयोग करे छे। तो एना सौथी पहला आपणे समझवानुं छे कि तबीबी समाज कार्य शुं छे। तबीबी समाज कार्य एटले लोकोना जे बीमार व्यक्तिओ एमने सहयोग आपनार एक प्रशिक्षित लोकोना द्वारा करता हुए जो प्रशिक्षित लोग होते हैं जिन्हें स्वास्थ्य की समझ हो, ऐसे लोगों के द्वारा शुरू किया जाता है। ऐसे लोगों को जो लोग किसी बीमारी से ग्रस्त हैं और वैसी बीमारी जिसमें उनको मानसिक स्थिति उनकी ठीक नहीं हो, पारिवारिक स्थिति ठीक नहीं हो, तो ऐसी स्थिति से भी हम उनको सहयोग करते हैं। जैसे बात करें कि मानसिक कोई बीमार है तो मानसिक बीमारी में सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि उनको एक काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। तो प्रशिक्षित जो समाज कार्यकर्ता होता है वो उनको अच्छे से काउंसलिंग करके और उनको सहयोग करता है और वो अपनी मानसिक स्थिति को कैसे ठीक कर सकते हैं, समाज में कैसे उनका पुनर्स्थापन हो सकता है, जो अपने करता हुए रिहेबिलिटेशननी बात। तो आ बधा आमां आपणे समझवानो छे। तो तबीबी समाज कार्य, व्यवसायिक तबीबी समाज कार्य, सामाजिक कार्य ए वैज्ञानिक ज्ञान, सामाजिक कार्य प्रेक्टिस अने मानव संबोधनी कुशलता पर आधारित व्यवसायिक सेवा छे अने जे व्यक्तिओने तेमनी जरूरियातोने पहोंची वळवाना अने सामाजिक अवरोधोने दूर करवा माटे व्यक्तिगत रीते अथवा जूथों द्वारा प्रदान करवामां आवे छे तेमने तेमनी फरजो निभावता अटकावे छे। तबीबी समाज कार्य सामाजिक कार्यकरનું प्राथमिक कार्य लोकोनी मदद करवानो ऊभी थती ये दूसरों को मदद करने के लिए खड़े होते हैं। सामाजिक समस्याओं निराकरण माटे व्यक्तिगत सेवा कार्यनी प्रेक्टिस द्वारा दर्दी ने सहाय पूरी पाड़वानुं छे। जे तबीबी समाज कार्य है उसको लोगों को सहयोग करके उनको पुनर्स्थापित करने के लिए काम है। तो आरोग्य, इसके लिए हमको समझना पड़ेगा आरोग्य सेवा है कितने प्रकार की। तो मानसिक है, शारीरिक है, सामाजिक है, नानकीय है, आध्यात्मिक है, पर्यावरणीय अने व्यवसायिक। तो मानसिकना आपणे चर्चा कर्या कि मानसिक में आपणे केवी रीते तो काउंसलिंग करी सकीए कि ए काउंसलिंग थी एमना जे मानसिक स्थिति छे ए स्टेबल थई सके छे, एमने जे नकारात्मक भाव होय ए दूर थई सके छे। ने शारीरिक में शुं छे तो शारीरिक में घणा बधा एमां पर्यावरणीय विषयो आवे, जे लोको घणा बीमारीओ छे जेवी वरसाद ना आवे तो डेंगू जेवी बीमारीओ फैले, तो ए शारीरिक बीमारी तो थाय पण एमां पर्यावरणीय विषय पण छे। जे आपणे साफ सफाई राखीए
તો આ બીમારીઓથી બચી શકીએ. એમાં સાફ સફાઈ એ આપણે પહેલાં યુનિટમાં ચર્ચામાં આવ્યા છે કે સામાજિક જે આરોગ્ય છે, જે એમાં આપણી વ્યક્તિગત ભૂમિકા શું છે અને આપણી એમાં ભૂમિકા શું છે, તો એમાં આપણે પર્યાવરણને સંભાળ કરીએ. કેમ કે પર્યાવરણ સ્વચ્છ હોય તો આપણે ઘણી બીમારીઓથી બચી શકીએ છીએ. એવી રીતે સામાજિક છે, તો જે યુએનઓના પરિભાષા છે એમાં આવે છે કે એમાં સામાજિક કારકના એડ કરીને રાખ્યા છે. જો WHO છે, તો આપણે વ્યક્તિથી એકબીજામાં જે કોમ્યુનિકેટ થઈને જે આપણે સ્પર્શીય રોગ હોય, ચેપી રોગો કહેતા હોઈએ, એ બીમારીઓ છે એમાં રોકવાનું, એને સમાજને બચાવવાનું છે. અને બાળકોની સમસ્યા હોય, આધ્યાત્મિક, જે આપણે આધ્યાત્મના જોડાઈએ તો માનસિક સ્થિતિ સારું હોય છે. પર્યાવરણની આપણે એના સિવાય કોઈ વ્યવસાયિક છે તો એમના જે વ્યવસાયમાં ઘાટા લાગે તો એનાથી એના સ્વાસ્થ્ય ઉપર પણ અસર થાય છે. તો એમાં આપણે કેવી રીતે સહયોગ કરી શકીએ એમ આગળ આપણે જોવાના છે. તો તબીબી એટલે આપણે શું કહેવાય, ક્લિનિકલ સોશિયલ વર્ક પણ કહેવાય છે. તો સામાજિક કાર્યનો પ્રકાર તબીબી અને માનસિક તબીબી સમાજ કાર્ય, જે આપણે પહેલાં સ્લાઇડમાં આપણે જે જોયા કે અલગ અલગ પ્રકારના, એમાં જે આપણે ટૂંકમાં કહીએ તો 2 પ્રકારના હોય છે. એક તબીબી, જે આપણે શરીરમાં થાય છે, જે શારીરિક બીમારીઓ છે એ પર્યાવરણીય પણ થઈ શકે છે અને ઘણા બધા. અને બીજું શું છે, એમાં માનસિક છે. જે માનસિક છે એમાંથી લોકો ડિપ્રેશનમાં જતા હોય છે, તો એ લોકો માટે તો એ જે ટૂંકમાં કહીએ તો 2 પ્રકારના હોય. તો ક્લિનિકલ સોશિયલ વર્ક એ ઉપલબ્ધ નિવારક, નિદાન અને ઉપચારાત્મક સુવિધાઓનો મહત્તમ ઉપયોગ કરીને તેમને યોગ્ય રીતે સમાયોજિત સામાજિક માણસો બનાવવા માટે દર્દીઓને તેમના મનોસામાજિક અને શારીરિક સ્વાસ્થ્યને પુનઃ પ્રાપ્ત કરવામાં મદદ કરવા માટે સામાજિક કાર્ય તકનીકો, વ્યવસાયિક ઉપચારાત્મક પ્રેક્ટિસ છે. તો એ કેવી રીતે કરે, તો એ લોકોને સહયોગ કરે કે કેવી રીતે શારીરિક રૂપ સે સ્વસ્થ રહી શકે છે. એમના શારીરિક સ્વાસ્થ્ય માટે પણ કાઉન્સિલિંગની આવશ્યકતા હોય છે, અને માનસિક જે બીમારીઓ છે એમના માટે પણ કાઉન્સિલિંગની આવશ્યકતા હોય છે. તો એમાં જે આપણે સામાજિક કાર્યકર છે એ એવી રીતે લોકોની સહયોગ કરે છે. જે આપણે બીમારીઓમાં લોકોના ઉપચાર કેવી રીતે થાય, અને જે ઘણી બીમારીઓ છે એમના માટે સરકાર અલગ અલગ સ્કીમો પણ આપે છે. તો એ સ્કીમને ખબર નહીં હોય તો એમને લોકોને બતાવવાનું કે ભાઈ તમે જે ગરીબ માણસો હોય એમના પાસે પૈસા નહીં હોય તો એ ઈલાજ કેવી રીતે કરાવે, તો સરકારી સહાયતા, અને એની ખબર નહીં હોય તો શું કરે, તો એમાં સામાજિક કાર્યકર આપણી ભૂમિકા નિભાવી શકે છે. હમણાં વાત કરીએ વ્યવસાયિક સામાજિક કાર્યના મુખ્ય મુદ્દાઓ. તમારા મુખ્ય મુદ્દાઓ શું છે, તો વ્યવસાયિક ઉપચાર દરેક વ્યક્તિને સંપૂર્ણ વ્યક્તિ તરીકે જુએ છે. મતલબ એક વ્યક્તિ છે, જે આપણે કહીએ કે વ્યક્તિથી સમાજના નિર્માણ થાય છે, તો અને જે સમાજ સ્વસ્થ થશે તો એમનાથી દરેક વ્યક્તિના વિકાસ થાય છે. જે લોકો સ્વસ્થ રહેશે, લોકોને માનસિક રૂપ સે સ્વસ્થ રહેશે, તો એનાથી આપણી ઇકોનોમિક ડેવલપમેન્ટ પણ થાય છે. તો એટલે જે વ્યવસાયિક સમાજ કાર્યકર છે એ વ્યક્તિને સંપૂર્ણ વ્યક્તિ તરીકે જુએ છે. અન્ય વ્યક્તિગત જરૂરિયાતો, ઈચ્છાઓ, પ્રવૃત્તિઓ, પર્યાવરણ અને પડકારોને ધ્યાન રાખે છે. તો વ્યક્તિની આવશ્યકતા શું છે, પર્યાવરણને આપણે વાત કર્યા તો એમના શું આપણે કરી શકીએ એના ધ્યાન રાખવાનો હોય છે. અને એના સિવાય વાત કરીએ વ્યવસાયિક ચિકિત્સકો સારવાર યોજનાઓ કસ્ટમાઇઝ કરવા માટે વ્યક્તિઓ સાથે સહયોગ કરે છે, જે તેમના ચોક્કસ લક્ષ્યોનો સંબોધિત કરે છે. એમને આગળ વાત કરીએ તો હોસ્પિટલમાં એમની શું યોગદાન હોય છે. આપણી જે તબીબી સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકા જે છે એ હોસ્પિટલમાં, જે આપણે અસ્પતાલમાં કેવી રીતે આ લોકો સહયોગ કરતા હોય છે, તો તબીબી સમાજ કાર્યકરનું કાર્ય હોસ્પિટલમાં રોગના ચોક્કસ પાસા સુધી મર્યાદિત છે. તો આપણે તો જો વ્યવસાયિક સમાજ કાર્યકર હોય, જે સ્વાસ્થ્ય માટે, આરોગ્ય માટે કામ કરતા હોય, એ ડૉક્ટર નહીં હોય, તો એમને બધું જ તો ખબર હોય નહીં, પણ એ કેવી રીતે લોકોને સહયોગ કરે, તો એમને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાથી લઈને એમને કાઉન્સિલિંગ કરીને અને કેવી રીતે આ લોકો એના પરિવારમાં એમની અસર નહીં થાય, આ બધા એના ઉપર ધ્યાન આપે છે. એટલે અહીંયા કહેવામાં આવે છે
કે કેમ કે આપણી જે ભૂમિકા છે મર્યાદિત છે. તો આમાં શું શું કરવાનું, તો એ જે બીમારી થાય એમને શું શું કરવાનું, તો એમને આપણે એ પણ જોઈએ કે જ્યાં બીમારી થયા છે એનાથી આજુબાજુના લોકો પ્રભાવિત નહીં થાય, એના પરિવાર પ્રભાવિત નહીં થાય. તો એમાં શું શું કરીએ, તો મૂલ્યાંકન કરવાનું અને સારવારની વ્યવસ્થા કરવાનું, સંસાધનોની સુરક્ષા કરવાનું, દેખરેખ સુધારણા, એ બધું. એનાથી મૂલ્યાંકન કરવાથી શું થશે, તો લોકોમાં પોઝિટિવિટી આવશે એના માટે કે ભાઈ અહીંયા મૂલ્યાંકન કરીને એમને સમજાવવાનું કે જે બીમારી છે એ અહીંયા તમે કેવી રીતે સારું કરી શકો છો અને તમે એમની ઇફેક્ટ નહીં થાય એના માટે તમે શું શું કરી શકો, એ મૂલ્યાંકન કરીને એમને બતાવીએ. એમના સિવાય તબીબી સામાજિક કાર્યકરનું કાર્ય હોસ્પિટલમાં રોગીનો સારવારને લાગતી વ્યવસ્થાઓનું ધ્યાન રાખવાનું છે. જે હોસ્પિટલમાં એ લોકો જ્યાં હોય અહીંયા સુવિધાઓ શું છે નહીં છે એમના એ સુવિધાના ઉપર આપણે ધ્યાન રાખવાનું હોય છે કે સમય ઉપર એમને એ દવાઈ ખાતા હોય કે નહીં, એમની જે કોઈ ઇન્જેક્શન લાગવાનું હોય તો એમના નર્સને કહીને સમય ઉપર એમને લાગે. આમ તો નર્સો પણ ધ્યાન રાખે છે, પણ આપણે પણ એમાં ભૂમિકા ફરજ નિભાવી શકીએ છીએ. જેવી રીતે આપણે વાત કરીએ કે એમના પરિવાર અહીંયા હોય છે, એ પણ ડિપ્રેશનમાં હોય છે, તો એમને પણ આપણે સમજાવીએ કે શું કરવાનું શું નહીં કરવાનું, અને એ હોસ્પિટલમાં જે દેખરેખમાં હોય તો એ કેવી રીતે સ્વસ્થ રહી શકે એમાં આપણી ભૂમિકા નિભાવી શકીએ. અને બીમારને વિવિધ પ્રકારની મદદ પૂરી પાડવાનું છે. વિવિધ પ્રકારની મદદ એટલે શું કે એમને ખાવાનું પીવાનું જે ડૉક્ટર કહેતા હોય જે એ ગરીબ હોય તો એ નહીં પૂરું કરી શકે, તો આપણે કેવી રીતે એમાં સહયોગ કરી શકીએ, એ આપણે બીમારને વિવિધ પ્રકારની મદદરૂપ આપણે કરી શકીએ. કે એમને ફ્રૂટ્સ હોય કે બીજું કોઈ પણ વસ્તુ હોય કે પ્રોટીન્સયુક્ત ભોજનની વાત જે ડૉક્ટર એમને સજેસ્ટ કરતા હોય અને એમને નહીં મળતા હોય તો આપણે એમને સહયોગ કરી શકીએ. તેને પરિપૂર્ણતા માટે જે કઈ સાધન ઉપલબ્ધ છે તે દર્દીને ઉપલબ્ધ કરાવવામાં આવે છે. તો હોસ્પિટલમાં કોઈ સુવિધા છે જે એ લોકોને ખબર નહીં તો એમને આપણે બતાવી શકીએ કે એમના સિવાય એમના આજુબાજુમાં પણ કોઈ જે આપણે હોસ્પિટલમાંથી જવા પછી જે આપણે સહયોગ કરી શકીએ એમને કે ઘરે કેવી રીતે રહે કે એમની જે બીમાર પછી જે શરીરમાં અશક્યતા હોય છે એ કેવી રીતે દૂર થઈ શકે એના માટે આપણે સહયોગ કરી શકીએ. એમના સિવાય આપણે વાત કરીએ દર્દીને વિકલાંગતા સાથે આર્થિક રીતે મેનેજ કરવામાં અને મધ્યમો શોધવામાં મદદ કરવા. તો જે વિકલાંગ વ્યક્તિઓ હોય એની આપણે સહયોગ કેવી રીતે કરી શકીએ, એમને हॉस्पिटल उनको हॉस्पिटल जाने में दिक्कत होती है तो हमारा काम है कि हम उनको कैसे हॉस्पिटल पहुंचा सके, वो कैसे घर आए, फिर उसको वो उठ नहीं सकता बैठ नहीं सकता तो उसमें सहयोग कर सकते हैं. ऐसे तो बहुत सारी बीमारियां हैं जिसमें बीमारी को अशक्यता जब होती है तो उसको सहयोग की आवश्यकता होती है, तो ये सब में अपने सहयोग कर सकते हैं. खास करके विकलांगता की बात करें तो उनके पुनर्वास के लिए पूरा का पूरा योजना एक सामाजिक कार्यकर कर सकता है. इसके अलावा बात करें दर्दी માટે સંશોધનોનું સંચાલન અને ઉપયોગ કરવો અને તેમની સારવાર માટે પરિવારને ટેકો આપવો. तो हमने पहले चर्चा किया कि परिवार को भी सहयोग करना है. तो परिवार को कैसे सहयोग करेंगे, उनके लिए पॉजिटिव वातावरण बनाना, उनमें इस चीज़ को लेके डर ना हो कि हमारे परिवार को क्या होगा, ऐसे चीज़ों से नकारात्मक भाव से कैसे दूर हो सके इसके लिए उनको समझाना, उनको काउंसलिंग करना, ऐसे पॉजिटिव वातावरण वहाँ बनाना. એમના સિવાય વાત કરીએ તબીબી સમાજ કાર્યકરની ઉપયોગિતા. તો આપણે જેટલા વાત કર્યા હજી સુધી એ બધું ઉપયોગિતાના પાર્ટ છે, પણ થોડુંક એમાં જે અપ ટુ પોઈન્ટ વાત કરીએ તો તબીબી સમાજ કાર્યકર દ્વારા દર્દીઓને ઉપલબ્ધ નિવારક, નિદાન અને ઉપચારાત્મક સુવિધાઓનો મહત્તમ ઉપયોગ કરવા માટે સહાય પૂરી પાડવામાં આવે છે. આપણે પહેલાં ચર્ચા કર્યા કે હોસ્પિટલમાં જે સુવિધાઓ હોય એ જે એમને નહીં ખબર હોય તેમને આપણે બતાવવાનું, એમને કહેવાનું. એના સિવાય બીમારી પછી એ કેવી રીતે પૂર્ણ રૂપથી સ્વસ્થ થાય એમને સહયોગ કરવાનો. એમના સિવાય આપણે વાત કરીએ આની મદદથી રોગગ્રસ્ત વ્યક્તિ તબીબી સમાજ કાર્યકરની મદદથી રોગગ્રસ્ત વ્યક્તિ તબીબી સેવાઓનો મહત્તમ લાભ લઈ સ્વાસ્થ્ય લાભ મેળવે છે અને સમાજમાં તેની ક્રિયાને પૂર્વવત શરૂ કરે છે. તો એમના સહયોગથી આપણે સમાજમાં જે પૂર્વવત સ્થિતિ હતા એ મેં લોટી શકે છે.
એ આપણી ભૂમિકા છે કે મનુષ્યને જે વ્યવસાયિક સમાજ કાર્યકરની એક જે ભૂમિકા છે એ તબીબી સમાજ કાર્યક્રમમાં પણ લાગુ થાય છે. તો એમને ભાવનાત્મક ટેકો અથવા કાઉન્સિલિંગ પ્રદાન કરવાનું, ભાવનાત્મક જે આપણે એના ઉપર પણ ચર્ચા કરી રહ્યા. ભાવનાત્મક એટલે શું कि एमने घनी टाइम में वो થાય છે कि उनके मन में नकारात्मक भाव आ जाता है, तो उसके वो भावनात्मक जो है उनकी जो भावना है उसको ठीक करना है. उसके लिए क्या करना होगा? काउंसलिंग करना होगा. तो इसके द्वारा उनको पूर्ण रूप से स्वस्थ किया जा सकता है. दर्दी संभाल योजनाओं विकास અને अमलीकरण करे छे. तो जो बीमार है उसके संभाल के लिए जो सरकारी योजना है, योजना सरकारी योजना, हॉस्पिटल सरकारी एटले लोकल गवर्नमेंट की राष्ट्रीय गवर्नमेंट, तो ये जे योजनाओं है ये केवी रीते एमने अमलीकरण थाय. जेम आपणे बात करिए कि बीमार घना बधा बीमारीओ छे एमना लोकोनी खबर नहीं होय कि एमां मेडिसिन क्या मळे एमना. तो आपणे खबर है कि जे आरोग्य पॉलिसी है एमनाथी एवी सुविधाओं पूर्व पाडवामां आवेला छे कि लोकोने फ्री में दवाई मळे. तो ये योजनाओं एमने समझावानुं, एमने जो खबर नहीं होय, जे घना लोको एवुं होय जेमने नॉलेज कम होय अने लिटरेसी नहीं होय, तो ए लोकोने घनी ए वस्तु खबर नहीं पड़ती. तो एमने आपणे सहयोग करवानुं अने जे योजनाओं छे एमने बताववानुं. जे आपणे पहला लेक्चर में आया छे कि डायलिसिस माटे जे गरीब व्यक्ति है डायलिसिस केवी रीते थाय एना माटे पण योजनाओं चाले छे सरकारनी. तो ये घनी योजनाओं है एवी कि आयुष्मान भारत योजना है. तो जे गरीब मानस है एमने सुविधा नहीं होय, पैसा नहीं होय, तो एमना माटे एमने बताववानुं कि आयुष कार्ड थी तमारी इलाज थई शके छे. 5 लाख सुधी तमे इलाज माटे सरकार आपे छे. तो एमना सिवाय आपणे बात करिए सरवार अने दवाना खर्चने आवरी लेवा माटे एजेंसीओ अथवा वीमा कंपनीओ साथे काम करे छे. तो जो स्वास्थ्य वीमा होय छे एना माटे लोकोने सहयोग करे छे कि भाई तमे वीमा लई लो तो तमारा एमांथी सहयोग थाय छे बीमारी में इलाज माटे. तो एमां समाज कार्यकर आपणी भूमिका निभावे छे. एमना सिवाय बात करिए तबीबी समाज कार्यना उद्देश्यों. तो अपनी उद्देश्यों में तो घनी चर्चा थई गया कि लोको में केवी रीते पॉजिटिविटी आवे अने लोको स्वस्थ रहे एना माटे काम करवानुं. पण अहींया थोड़ुंक जे आपणे पॉइंट वाइज उद्देश्यों की बात करिए तो तबीबी समाज कार्य ए एक व्यवसाय है जेमां व्यवसायिकों अन्य लोको अने समुदायों ने तेमना जीवन में दररोज जे પડકારોનો सामने करे छे तेनो सामनो करवामां अने तेनो सामनो करवामां मदद करे छे. तबीबी सामाजिक कार्यकरना कार्यमां जरूरियातमंद लोकोने काउंसलिंग अने परामर्श आपवानो समावेश थाय छे. तो जे दरेक दिवस जे लोको सामना करे छे एमां आपणी भूमिका छे. एमां आपणे लोकोमां काउंसलिंग करीने लोकोने बतावीने, तो एमां आपणे चर्चा कर्या कि सरकारी योजना होय ए एमने बताववानुं, केवी रीते स्वस्थ रही शके ए एमने बताववानुं, जे बीमारी थई गया होय तो एमांथी केवी रीते पूर्ण रूपथी स्वस्थ थईने समाजमां पूर्ववत स्थितिमां आवे एमना माटे सहयोग करवानुं. ए आपणी भूमिका जे उद्देश्योमां छे ए छे. एना सिवाय बात करिए तबीबी सामाजिक कार्यकરની भूमिका व्यक्तिना अंगत कुटुंबों અને सामाजिक जीवનમાં संतुलन पुनः स्थापित करवानी છે. तो ये આપણે પહેલા પણ ચર્ચા કર્યા છે कि कुटुंब અને એમના સમાજમાં પુનઃ સ્થાપિત કરવાનું જે પૂર્વવત સ્થિતિમાં એ રહી શકે. એમાં ઘણી બીમારીઓ છે એમાંથી લોકો ઠીક થવા પછી જે જાય તો લોકોને લાગતું હોય કે એમનાથી મને થઈ જાય. જે પહેલાં જે હતા ટીબી, તો ટીબીથી લોકોમાં એવું લાગે કે એમાંથી આપણે પણ થઈ શકે છે, પણ એ ઠીક થઈ ગયા હોય તો એમને કોઈને વાંધો નહીં એનાથી. તો એ સમજાવવાનું, એના માટે આપણે લોકોને પણ સમજાવવું પડે કે ભાઈ હવે આ સારું થઈ ગયા છે અને એમનાથી કોઈને કોઈ પ્રોબ્લેમ નહીં આવે. એમના સિવાય આપણે વાત કરીએ વ્યક્તિને તેમના સ્વાસ્થ્યને જાળવવા અથવા પુનઃ પ્રાપ્ત કરવા મદદ કરવા અને એના વાત કરીએ જે આપણે વાત કર્યા કે એ કેવી રીતે પુનઃ પોતાની સ્થિતિમાં આવી જાય, એ સકારાત્મક રૂપે જઈને કામ લાગી જાય. એમના સિવાય આપણે વાત કરીએ તો સમાજમાં અનુકૂળ અને પુનઃ એકીકરણ કરવાની તેમની ક્ષમતાને મજબૂત કરવા માટે. તો સમાજમાં એકીકરણ થઈ જાય, એમની ક્ષમતા મજબૂત થાય તો સારું રીતે કામ કરે. અને પહેલાં આપણે કીધું કે એમનાથી શું થશે? સમાજ વિકસિત થશે, કેમ કે વ્યક્તિથી સમાજની નિર્માણ થાય છે. એમના વાત કરીએ તબીબી સમાજ કાર્યકરની કુશળતાઓ.
તો શું કુશળતાઓ હોય છે. તો સામાજિક કાર્યક્રમ આ કૌશલ્યો મહત્વપૂર્ણ અને સહજ છે, કારણ કે તેના વિના અમે અમારા ગ્રાહકોને સેવાઓ પૂરી પાડવા માટે સક્ષમ નહીં રહી શકીએ. અમારા ગ્રાહકો માટે શ્રેષ્ઠ સેવા પ્રદાન કરવા માટે કાર્યસ્થળમાં સાથીદારો સાથે સહયોગ કરી શકીશું. તો આપણે એક વ્યવસાયિક કાર્યકર હોઈએ છીએ એટલે આપણે જેને આપણે સહયોગ આપીએ એક ગ્રાહક રૂપે હોય છે, અને એમને કેવી રીતે સંપૂર્ણ આપણે સહયોગ કરી શકીએ, જે આપણે એક વ્યવસાયિકની ભૂમિકા હોય છે કે ગ્રાહકને સંતુષ્ટિ એટલે આપણા જેમને આપણે સહયોગ કરવા જઈએ છીએ એમને કેવી રીતે આપણે પૂર્ણ રૂપથી સહયોગ કરીએ, એવી આપણી એક ભૂમિકા છે. એમના સિવાય એમાં શું થવા જોઈએ, જે આપણી કુશળતાઓ શું જોઈએ. કેમ કે આપણે એમને કાઉન્સિલિંગ કરવાનું હોય તો કાઉન્સિલિંગ માટે આપણે શું કરવાનું હોય, તો કાઉન્સિલિંગના પહેલાં આપણે વ્યક્તિના અધ્યયન કરવું પડે, જે આપણે કેસ સ્ટડી કહીએ છીએ. તો કેસ સ્ટડી માટે આપણે શું જોઈએ, સારું કોમ્યુનિકેશન જોઈએ, મૌખિક અને બિનમૌખિક. એના સામાજિક કાર્યકર માટે એક મહત્વપૂર્ણ કૌશલ છે. અને કોમ્યુનિકેશન જે છે મૌખિક અને બિનમૌખિક, જે એમની એક્શન છે, બીમારીને જે એક્શન છે, જે આપણા ગ્રાહક છે એમના જે એક્શન છે એનાથી આપણે પણ સમજી શકીએ કે એમના મનમાં શું ચાલે છે. અને કોમ્યુનિકેશન એમના સાથે વાત કરીને, એમના સાથે દોસ્તી કરીને, કેમ કે આપણે કેસ સ્ટડી કરવા જોઈએ, જે આપણે કેસ સ્ટડી કરવાનું હોય કોઈને, તો એ વ્યક્તિને આપણે શું કરવું, એના સાથે દોસ્તી કરવું પડશે, એમને વિશ્વાસમાં લેવું પડશે. કેમ કે એ સ્ટોરીઓ બતાવે નહીં બધી, તો જે વિશ્વાસમાં લેશું તો આપણે એ કહેશે કે કેવી. તો જે આપણે વિશ્વાસમાં આવી જાય, આપણે જે એક્ઝેક્ટ જે આપણે ખબર પડી જાય કે એમના કેવી રીતે એમના સાથે જે થયા છે એના શું રીઝન છે, તો આપણે એમને સારું રીતે કાઉન્સેલિંગ કરી શકીએ. તો લોકોની વિશાળ શ્રેણી સાથે સ્પષ્ટ રીતે વાતચીત કરવાની ક્ષમતા આવશ્યક છે. એકદમ અસ્પષ્ટ રૂપે આપણે વાત કરીએ એમના સાથે. એમના સિવાય શું જોઈએ, તો इम्पैथी એટલે किसी के साथ में किसी के भावनाओं को समझना है. જે અંગ્રેજી में આપણે કહીએ empathy is the ability to identify with the understand another person's experience and point of view. तो empathy एक sympathy होता है और एक empathy होता है. तो किसी के साथ हमारा काम sympathy रखने का नहीं है, उसको समझना है, क्योंकि हमें उसको पूरी तरह से समाज में फिर से उसकी एबिलिटी को कायम करके समाज के लिए खड़ा करना है, और उसके खुद के लिए खड़ा करना है, उसके परिवार के लिए खड़ा करना है, ताकि वो अपनी भूमिका फिर से निभा सके, इसके लिए करना है. तो इसलिए एम्पैथी. इसके अलावा કોમ્યુનિકેશન, જે આપણે વાત કરી રહ્યા કે મૌખિક અને બિનમૌખિક. એમના સિવાય વાત કરીએ ઓર્ગેનાઇઝેશન એટલે એમાં સમાજ પણ આવી જાય, તો એમને સમજ થવા જોઈએ, એમના સાથે ક્રિટિકલ થિંકિંગ જોઈએ. જે એ વ્યક્તિ એટલે આપણે જે કેસ સ્ટડી કરતા હોઈએ તો એમાં આપણે ક્રિટિકલ એમણે જે કહેતા હોય એમને આપણે લોજિક સાથે સમજવાનું કે એ શું કહે છે, એમના લોજિક શું છે, અને આપણે આમાં આ ક્રિટિકલ થિંકિંગમાંથી આપણે એમને જો કાઉન્સેલિંગ સમયે આપણે એમનો સારો રીતે સહયોગ કરી શકીએ. એક્ટિવ લિસનિંગ, જે બોલતા હોય તો આપણે, કેમ કે જેમની માનસિક સ્થિતિ ઠીક નહીં હોય એ સારું રીતે બોલી નહીં શકતા, એ કદાચ રોકાઈ જાય કે સ્લો થઈ જાય, તો એટલે આપણે एक्टिव होना પડશે એના સાંભળતા समय. ना सिवाय सेल्फ केयर, खुद का भी ध्यान रखना होगा. क्योंकि हम बीमार के पास गए हैं तो बहुत सारे कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं जो हो सकते हैं, तो हम उसको कैसे सेल्फ केयर कर सकते हैं. इसके अलावा जो मानसिक स्थिति जिसकी ठीक नहीं उससे बात कर रहे हैं, तो उसमें भी अपने सेल्फ केयर की आवश्यकता है. कोविड समय જે લોકો સમાજ સેવામાં જતા હતા એ લોકો શું કરતા, પીપીઈ કિટ પહેરતા था, આપણે વારંવાર હાથ ધોતા था, कि સેનિટાઈઝર યુઝ કરતા था. તો એ સેલ્ફ કેર એવી રીતે કરવાનું. એમના સિવાય કલ્ચરલ કોમ્પિટન્સ થવા જોઈએ. એના સિવાય પેશન્સ, કેમ કે પેશન્સ સૌથી મહત્વપૂર્ણ મુદ્દા છે એમાં. કેમ કે આપણા પાસે પેશન્સ નહીં હોય તો આપણે કેવી રીતે કોઈની વાત સાંભળી શકીએ, કેવી રીતે લોકોને બીમારીઓ, એવી રીતે લોકો હોસ્પિટલમાં જાઓ તમે તો લોકો કાઢાતા હોય, દુઃખમાં પીડામાં લોકો રડતા હોય, તો એ આપણા પાસે પેશન્સ નહીં હોય તો આપણે ગભરાઈ જઈએ, તો એમને સહયોગ કેવી રીતે કરીએ. એટલે પેશન્સ આવશ્યક છે. અને આપણે વાત કરીએ કે આ તો સમજી ગયા આપણે, પણ એમના સિવાય રોગને અટકાવીએ કેવી રીતે, તો એટલે આપણે જે વાત કરીએ અટકાયત અને સામાજિક સારવાર. તો અટકાયત અને સામાજિક સારવાર નિવારક આરોગ્ય પણ કહેવાય છે. એમને જે
નિવારક તરીકે સારવાર જે જાહેર આરોગ્યની એક વિભાવના છે. લોકો ફિટ અને સ્વસ્થ રાખવા અને ખરાબ સ્વાસ્થ્ય, રોગ, ઈજા અને અકાલ મૃત્યુના જોખમને રોકવા અથવા ટાળવા માટે લેવામાં આવતી કોઈ પણ કાર્યવાહી છે. તો લોકો કેવી રીતે સ્વસ્થ થાય, લોકોની આયુષ્યમાં કેવી રીતે વધી શકે, એ બધું જ આપણી ભૂમિકા છે. તો એમના માટે આપણે અટકાયતમાં જે પહેલાં એ અહીંયા પણ આપણે વાત કરીએ તો પર્યાવરણીય વિષય આવે અને પોતાની કેર પણ આવે. એ લોકોને સમજાવવાનું કે કેવી રીતે તમે કેર કરશો તો તમે કેવી રીતે સ્વસ્થ રહેશો અને તમે લોકોને કેવી રીતે બચાવી શકશો. જે કોવિડ સમયને ઉદાહરણ આપીએ તો જે કોવિડ પેશન્ટ હતા એમના આપણે માસ્ક પહેરતા હતા, એમને કેવી રીતે ક્વોરન્ટાઇન રાખતા હતા. કેમ કે એ જે બહાર નીકળશે તો લોકોમાં એ બીમારી ફેલશે. તો એ લોકોને સમજાવવાનું. તો એટલે એ અટકાયત અને સામાજિક સારવાર એ છે. નિવારણનો ઉદ્દેશ લોકોને લાંબા સમય સુધી સ્વસ્થ અને ફિટ રહેવાનું સંભાવના વધારવાનો છે. જે ચેપીગ્રસ્ત વ્યક્તિમાંથી અન્ય લોકોમાં સંક્રમણની સંભાવનાને રોકવા અને ઘટાડવાના માર્ગ તરીકે સારવારને પ્રોત્સાહન આપે છે. અટકાયત અને સામાજિક સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં સમાજ કાર્યકર વિભાગનું વ્યવસ્થાપન. તો આપણે એ જે સમાજ કાર્યકર છે એમની સ્થાપનની વાત કરીએ તો તબીબી સમાજ કાર્ય એ સામાજિક કાર્યની પેટા શિસ્ત છે. જે સામાજિક કાર્ય લોકોની સહાયતા માટે છે તો એ પણ બીમાર વ્યક્તિઓને સહાયતા માટે છે. સામાજિક કાર્યકરની સામાન્ય રીતે હોસ્પિટલ, આઉટપેશન્ટ ક્લિનિક, સામુદાયિક આરોગ્ય એજન્સી, કુશલ નર્સિંગ સુવિધા, એ જે ક્ષેત્ર છે લોકો જે બીમાર ધર્મશાળામાં રહેતા હોય એમને, દર્દીઓ છે એમના પરિવાર છે, જેમના સામાજિક સમર્થનની જરૂરત હોય છે, જેમની પણ સામાજિક સમર્થનની જરૂર, એ બીમારો છે એમને સામાજિક સમર્થનની પણ આવશ્યકતા હોય છે. તો એટલે આપણી ભૂમિકા એમાં છે. દર્દીઓ, વિકલાંગો સાથે આર્થિક રીતે મેનેજ કરવાનો માર્ગો અને માધ્યમો શોધવા મદદ કરવાનું. જે દર્દીઓ છે એમના સિવાય જે વિકલાંગ છે એમના આપણે સહયોગ કરતા હોઈએ છીએ. તો એમાં શું એમને આર્થિક રીતે કેવી રીતે એ સંપન્ન થાય એની અને આર્થિક મેનેજ કેવી રીતે થાય એમને માર્ગ શોધવા માટે આપણે એમને સહયોગ કરીએ. દર્દી માટે સંસાધનોનું સંચાલન અને ઉપયોગ કરવો અને તેમની સારવાર માટે પરિવારને ટેકો આપવો. તો આપણે બધું જ પહેલાં પણ ચર્ચા કર્યા કે આપણા પણ ભૂમિકા છે એમાં એ દર્દીને પરિવાર માટે પણ આપણે ટેકો આપવાનો હોય છે. તો આપણે જે પેપર નંબર 402ના આપણે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ ક્ષેત્રે સમાજ કાર્ય વ્યવહારના બ્લોક નંબર 3 ઉપર ચર્ચા કર્યા જે સ્વાસ્થ્ય સંભાળ ક્ષેત્રે સમાજ કાર્ય વ્યવહાર છે. અને એમાં એની જે યુનિટ નંબર 3 છે એમાં આપણે ચર્ચા કર્યા કે યુનિટ નંબર કેવી રીતે આપણી જે ભૂમિકા છે સમાજ કાર્યકરની ભૂમિકા અને તબીબી સમાજ કાર્યકર શું છે અને સમાજ કાર્યથી કેવી રીતે સંલગ્ન છે, કેવી રીતે એ લોકોની સેવા કરે છે, આપણી શું યોગ્યતા થવા જોઈએ. તો આપણી કોમ્યુનિકેશન સ્કિલ થવા જોઈએ, પેશન્સ થવા જોઈએ. એમના સિવાય લોકોની વાત સાંભળી શકીએ એટલે આપણે એમની સહયોગ કરી શકીએ. એ આપણી ભૂમિકા નિભાવવાનું હોય છે. તો એટલે આપણે આ વિષય અહીંયા પૂરું થાય છે. બહુ બહુ ધન્યવાદ. સ્વાધ્યાયઃ પરમં